are the sources we have to use for generation of electricity by using hydropower plant, right? Basic layout of hydropower plant. Then the site selection factors of hydropower plant. आपण आपल्याला माहिती आहे की जे काही एनर्जी सोर्सेस आहे ते एनर्जी सोर्सेसचे दोन टाईप आहेत, रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस अँड नॉन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस. सो बाय युजिंग रिन्युएबल और बाय युजिंग नॉन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस, हे दोन्ही पद्धतीचे सोर्सेस आपण यूज करून त्यापासून आपण इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करत असतो. सो थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये आपण जर बघितलं तर बाय युजिंग कोल वी हॅव टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी बाय युजिंग कोल. But in case of hydroelectric power plants, the main energy source or the fuel of that power plant is water. So, what is meant by hydro? Hydro means water. So, hydropower plant, our power is water power, and hydroelectric power is electricity generated using water power. So, the potential energy becomes converted into kinetic energy, and this is changed to mechanical energy in a power plant, which is then turned into electrical energy. Hydroelectric power is renewable energy source. जो काही सोर्स आहे वॉटर हा रिन्युएबल एनर्जी सोर्स आहे, राईट. आणि त्या वॉटर स्टोरेज मध्ये जी काही वॉटर मध्ये जी काही पोटेन्शियल एनर्जी आहे तिचं कन्वर्जन आपण कायनेटिक एनर्जी मध्ये करतो. then that kinetic energy is converted into mechanical energy by using penstock, and then that mechanical energy is converted into electrical energy by using turbine, by using generator or alternator, right. Then hydroelectric power, the damping of stream and river has been an integral part of human civilization from its early history. The parallel this use because the diverting water from upstream user affect those who have live downstream and also modified the local habits of plants and animals. Dams are built to control flood, improve navigation, provide drinking water supply, create enhanced recreational opportunity, and provide water for irrigation and other agriculture uses. A small percentage of that water is used to generate electric power. ज्या ठिकाणी आपण जे काही डॅम कन्स्ट्रक्ट करतो, डॅम जनरली आपण हिली एरियाज असेल ज्या ठिकाणी डॅम किंवा वॉटर स्टोरेज साठी मिनिमम कॉस्ट ज्या ठिकाणी आपल्याला लागेल अशा ठिकाणी आपण हे वॉटर स्टोअर करत असतो आणि त्या ठिकाणी आपण डॅम हा कन्स्ट्रक्ट करत असतो आणि त्या स्टोरेज वॉटर पासून आपण ही इलेक्ट्रिसिटी काय करत असतो, जनरेट करत असतो. ठीक आहे. द कंपोनेंट्स which are used in hydroelectric power plant, the components of the plant and their role in its working. The function of hydroelectric power plant. Hydroelectricity is produced in a hydroelectric power plant. In this plant, the water is released from high location. The potential energy present in a water is converted into kinetic energy. काल आपण जी काही लेआउट बघितली त्यामध्ये बघितलं आपण वॉटर स्टोरेज रिझर्वायर वरती आपण डॅम कन्स्ट्रक्ट करतो, त्यामध्ये वॉटर स्टोअर करतो. त्या वॉटर मध्ये जी एनर्जी असते ती असते पोटेन्शियल एनर्जी, स्थितीज ऊर्जा आपण ज्याला म्हणतो. त्या स्थितीज ऊर्जेचं रूपांतर आपण गतीज ऊर्जेमध्ये करतो बाय युजिंग पेनस्टॉक. ठीक आहे. देन which is then used to rotate the blade of turbine, and that kinetic energy, that pressure of water is flowed or passes through a turbine blade. Then the turbine is hooked to the generator which produce electricity. The turbine is rotating and that mechanical energy and the shaft of that turbine is coupled with our generator or alternator. That the alternator or generator, the mechanical energy is converted into electrical energy. ठीक आहे. एकदम सोपं आहे. वॉटर जे आपण स्टोअर केलं असतं ते एका उंचीवरती वॉटर स्टोअर केलेलं असतं. त्या वॉटर मध्ये जी काही वॉटर मध्ये जी काही एनर्जी असते ती असते कोणती एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी. त्या पोटेन्शियल एनर्जीचं आपण कन्वर्जन करतो कायनेटिक एनर्जी मध्ये म्हणजे गतिज ऊर्जेमध्ये. त्यानंतर ते जे काही वॉटर प्रेशर आहे ते पास करतो आपण टर्बाइन वरती
टर्बाईनचे जे ब्लेड्स आहेत ते आपण रोटेट करतो. टर्बाईनचे ब्लेड रोटेट झाल्यामुळे टर्बाईनचा शाफ्ट रोटेट होतो आणि तो जो काही शाफ्ट आहे, जो काही शाफ्ट रोटेट त्याला आपण मेकॅनिकल एनर्जी म्हणतो. that mechanical energy is coupled with our turbine shaft, sorry, our alternator shaft or generator shaft. Therefore, the generator and alternator convert that mechanical energy into electrical energy. हे बघा, या डायग्राम मध्ये आपल्याला सर्व क्लिअर होईल. हा रिझर्व्हायर आहे, राईट. रिझर्व्हायर मध्ये आपलं वॉटर स्टोअर केलेलं आहे. पोटेन्शियल एनर्जी बाय कन्स्ट्रक्टिंग द डॅम कन्स्ट्रक्ट केल्यामुळे हे वॉटर या ठिकाणी स्टोअर झालेलं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर इथे तुम्हाला कंट्रोल गेट दिसतोय. त्या कंट्रोल गेट तुमचं वॉटर थ्रू पेन स्टॉक तुमच्या टर्बाईनला येतं. हे तुमचं वॉटर टर्बाईन आहे. वॉटर टर्बाईन वरती तुमचे जे काही त्याचं जे काही आउटर पेरिफेरी आहे त्यावरती तुमचे टर्बाईनचे ब्लेड असतात. त्या ब्लेड वरती तुमचे हे वॉटर प्रेशर आपण पास करतो. टर्बाईनचे ब्लेड रोटेट करतो. ब्लेड रोटेट झाल्यामुळे टर्बाईनचा शाफ्ट रोटेट करतो. शाफ्ट रोटेट झाल्यामुळे ती जी काही मेकॅनिकल एनर्जी आपण जनरेट करतो किंवा जे काही रोटेशन आहे ते कपल आपण शाफ्टशी, राईट. जनरेटर convert that mechanical energy into electric. तुमचं अल्टरनेटर ही पॉवर हाऊस मध्ये आहे. ठीक आहे. एकदा रिझर्वायर आहे, त्या रिझर्वायरवरती आपण डॅम कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे. त्यामध्ये रिझर्वायर मध्ये आपण वॉटर स्टोअर केलेले, त्या वॉटर मध्ये जी काही एनर्जी आहे ती आहे तुमची पोटेन्शियल एनर्जी, ज्याला आपण स्थितीज ऊर्जा म्हणतो. ठीक आहे. तिचं कन्व्हर्जन आपण कायनेटिक एनर्जी मध्ये करतो. हे पेन स्टॉक थ्रू हे वॉटर स्टोअर वॉटर हे आपण टर्बाईन कडे आणतो. टर्बाईनच्या शाफ्ट वरती हे वॉटर प्रेशर आपण पास करतो. टर्बाईनचा शाफ्ट रोटेट करतो. तो शाफ्ट आपल्या अल्टरनेटर शाफ्टशी कपल केलेला असतो आणि अल्टरनेटर ही मेकॅनिकल एनर्जी कन्वर्ट करतं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये. and that electrical energy is again transmitted and distributed by using power lines or power grid. They are the basic component of conventional hydro power plant. This is the main components of hydro power plant. Then one by one we have to see the functional components. The first component is, or first main component in hydropower plant is reservoir. What is the function of reservoir? The reservoir, water from a natural water body like river is stored in a reservoir. ठीक आहे. रिव्हर किंवा ॲटमॉस्फेअर मध्ये किंवा नेचर थ्रू जे काही वॉटर येतं ते आपण एका ठिकाणी कलेक्ट करतो, स्टोअर करतो. ठीक आहे. दिस रिझर्वायर इज बिल्ट ॲट अ लेवल हायर दॅन द टर्बाईन लेवल. ठीक आहे. पॉवर हाऊस हे ग्राउंड वरती असतं, ग्राउंड लेवलला, आणि हे जे काही वॉटर स्टोअर केलेलं असतं ती आहे water from water body like river is stored in a reservoir. This reservoir is a built level higher than the turbine level. ठीक आहे. सो रिझर्वायरचं फंक्शन तुम्हाला कळालं. रिझर्वायर कशासाठी यूज करतो आपण? वॉटर स्टोरेजसाठी. देन नेक्स्ट वन इज अ डॅम. The flow of water stored in the reservoir is obstructed by huge wall of the dam. डॅम म्हणजे काय? एक प्रकारची ती वॉलच असते. ती कशासाठी केलेली असते? वॉटर स्टोरेजसाठी. दिस प्रिव्हेंट द वॉटर फ्रॉम फ्लोईंग अँड हेल्प्स अस हार्नेस द एनर्जी प्रेझेंट इन इट. जेवढं मॅक्झिमम वॉटर आपण स्टोअर करू शकतो रिझर्वायर बाय युझिंग डॅम. द डॅम इज कन्सिस्ट ऑफ गेट प्रेझेंट at its bottom which can be lift to allow the flow of water through them. जर ती जी काही लेवल वॉटरची रिझर्वायर मधली ती जर आपल्याला कमी जास्त करायची असेल तर ती कशाने कमी करू शकतो? बाय युझिंग गेट्स. त्या डॅमला आपण गेट केलेले असतात आणि त्या गेट थ्रू आपण ते वॉटर जे आहे ते पुढे पास करू शकतो. गेट जर आपण ओपन केले तर ते वॉटर आपण पुढे पास करू शकतो, आणि जर वॉटर पुढे पास करायचं नसेल तर आपण गेट हे इनिशियली क्लोज पोझिशनला ठेवतो. दिस इज द फंक्शन ऑफ डॅम. Then most hydropower plants really on a dam that holds back water, creating a large reserve. या डॅम जो काही वॉटरचा स्टोरेज आहे, जे काही लेवल आहे वॉटर स्टोरेजची ती आपण इन्क्रीज करू शकतो. राईट. देन नेक्स्ट वन इज अ पेन स्टॉक. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ पेन स्टॉक? पेन स्टॉक जर सांगायचं झालं नॉन टेक्निकल भाषेत तर साधा एक पाईप असतो. त्या पाईप थ्रू
आपण हाय लेवलला जे वॉटर आपण स्टोअर केलेलं असतं ते वॉटर त्या उंचीपासून तर टर्बाईन पर्यंत फ्लो करून नेण्याचं काम कोण करतं, तर हा पेनस्टॉक करतो. दिस कनेक्ट द रिझर्वायर विथ द टर्बाईन प्रॉपर, ठीक आहे, अँड रन्स इन अ डाऊनवर्ड इन्क्लाइंड मॅनर. रिझर्वायर आणि टर्बाईन पर्यंत वॉटर फ्लो करून देण्याचं काम कोण करतो, तुमचा पेनस्टॉक. When the gates of the dam are lifted, the force of gravity makes the water flow down the penstock and reach the blade of the turbine. ज्यावेळेस आपण डॅम डोर आहे, गेट आहे, ते आपण ज्यावेळेस ओपन करतो त्यावेळेस तुमचं जे वॉटर आहे तुमच्या रिझर्वायर मधलं ते थ्रू पेनस्टॉक तुमच्या टर्बाईनच्या ब्लेडवरती पास होतं. As the water flows through the penstock, the potential energy of water stored in a dam is converted into kinetic energy. ज्यावेळेस आपण गेट ओपन करतो आणि ज्यावेळेस तुमचं वॉटर फ्लो होतं थ्रू रिझर्वायर टू टर्बाईन, त्यावेळेस तुमची जी काही पोटेन्शियल एनर्जी आहे तिचं कन्वर्जन कशात होतं, कायनेटिक एनर्जी मध्ये, राईट. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ पेनस्टॉक. देन नेक्स्ट वन इज अ टर्बाईन. The kinetic energy of a running water turns the blade of turbine. That kinetic energy is passing through the turbine blade. त्यावेळेस काय होतं, तुमच्या टर्बाईनचे जे ब्लेड्स आहे ते काय होता, रोटेट होतं. द टर्बाईन कॅन बी आयदर अ पेल्टन व्हील मॉडेल और अ सेंट्रिफ्युगल टाईप. टर्बाईनचे टाईप्स आहे पेल्टन, कपलान टर्बाईन, फ्रान्सिस टर्बाईन. तर ते टर्बाईनच्या वरती हे वॉटर प्रेशर आल्यानंतर कायनेटिक एनर्जी आल्यानंतर ते टर्बाईनचा जो शाफ्ट आहे तो काय होतो, रोटेट होतो. द टर्बाईन हॅज अ शाफ्ट कनेक्टेड टू जनरेटर. आणि तो जो काही शाफ्ट आहे टर्बाईनचा तो कुठे कपल केलेला असतो, आपण कुठे कपल केलेला असतो, अल्टरनेटर शाफ्ट किंवा जनरेटर शाफ्ट. The most common type of turbine for hydropower plant is the Francis turbine. Generally Francis type जे टर्बाईन आहे ते आपण हायड्रोपॉवर प्लांट मध्ये यूज करतो. विच लुक्स लाईक अ बिग डिस्क. त्याचं जर डिझाईन जर बघितलं एका मोठ्या डिस्क सारखं त्याचे डिझाईन असतं, कर्व टाईपचे ब्लेड असतात. टर्बाईन कॅन has a much 172 tons and turn at a rate of 90 revolution per minute. त्याचा जो स्पीड असतो टर्बाईनचा तो जवळपास 90 रिव्होल्यूशन पर मिनिट, 90 RPM, अकॉर्डिंग टू द फाउंडेशन ऑफ वॉटर एनर्जी एज्युकेशन. तर फाउंडेशन ऑफ वॉटर अँड एनर्जी एज्युकेशनच्या सर्वेनुसार जवळपास त्याचं जर वेट जर आपण बघितलं तर 172 टन आणि त्याचा मॅक्झिमम जो काही स्पीड असतो तो दिलेला आहे 90 RPM, 90. ठीक आहे. इट इज द अकॉर्डन्स विथ फाउंडेशन ऑफ वॉटर अँड एनर्जी एज्युकेशन. Then the function of generator. Generator आपण alternator सुद्धा म्हणतो. A shaft runs from a turbine to generator. When the blade of the turbine rotates, the shaft turns a motor which produces electrical current in a generator. जर तुमचा टर्बाईनचा शाफ्ट आहे तो जनरेटर शाफ्टशी कपल केलेला असतो. टर्बाईन मेकॅनिकल एनर्जी जनरेट करतं and that mechanical energy is coupled with our generator shaft and the generator is convert that mechanical energy into electrical energy. This is the function of generator. The magnet rotates past copper coil producing alternating current by moving electrons. आता हा पार्ट तुमचा प्रिन्सिपल वर्किंग प्रिन्सिपल आहे अल्टरनेटरचा. ठीक आहे. तर तुम्ही फक्त एवढं लक्षात राहू द्या की जे काही अल्टरनेटर किंवा जे जनरेटर आहे ते मेकॅनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करतं आणि त्याचं जे आउटपुट असतं ते थ्री फेज एसी व्होल्टेज, थ्री फेज एसी सप्लायमध्ये त्याचं आउटपुट आपल्याला भेटतं. एक लक्षात राहू. ठीक आहे. नेक्स्ट कंपोनेंट इज पॉवर लाईन. The power produced in a generator is sent to various power distribution station through the power lines. ही तयार झालेली इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युमर एंड पर्यंत, पब्लिक पर्यंत
ट्रान्सफर करण्याचं जे काम आहे ते कोण करते? ही पॉवर लाईन. द पॉवर प्रोड्यूस इन द जनरेटर इज सेंड टू व्हेरियस पॉवर डिस्ट्रीब्युशन स्टेशन थ्रू द पॉवर लाईन. सबस्टेशन पर्यंत किंवा ट्रान्समिशन डिस्ट्रीब्युशन सबस्टेशन पर्यंत हे जी काही एनर्जी आहे जनरेट केलेली ती ट्रान्सफर करण्याचं काम कोण करतो? तुमचं पॉवर लाईन, जनरेटर. The heart of hydroelectric power plant is the generator. Most hydropower plants have several of these generators. हे जे टर्बाइन आणि जनरेटर आहे हे नंबर ऑफ युनिट डिपेंड करतं. काही काही पॉवर प्लांट मध्ये 250-250 मेगावॅटचे 2 युनिट आहे. म्हणजे काय? 2 जनरेटर आणि 2 टर्बाइन, राईट. एका ठिकाणी एका युनिटमध्ये 250 मेगावॅट जनरेटर, दुसऱ्या ठिकाणी 250 मेगावॅट. असे जेवढे काही हायड्रो पॉवर प्लांट आहेत बऱ्याचशा ठिकाणी, काही ठिकाणी एकच युनिट आहे 200 मेगावॅटचं फॉर एक्झाम्पल. काही ठिकाणी 3 युनिट आहे 200 200 200. ठीक आहे. तर युनिट म्हणजे काय? तर टर्बाइन, नंबर ऑफ टर्बाइन किती आहे तर त्याला आपण युनिट म्हणतो. ठीक आहे. So the function of generator, then the environmental impact and drawbacks. Environmental impact and drawbacks. Large hydro dams have a negative effect on local environment and human society. जेवढे आपण म्हणतो ना रिन्युएबल एनर्जी आहे, हायड्रो पॉवर प्लांट किंवा वॉटर, सो त्याचे काही इम्पॅक्ट सुद्धा आहे, डिसएडव्हान्टेज सुद्धा आहे. ते आपण बघतोय. डॅम्स डिस्टर्ब रिव्हर इकोसिस्टम अँड migration, killing aquatic life that gets caught off in turbine blades. Dam also create artificial reservoir which flood and forest are displaced wildlife and people. Hydroelectric projects are also susceptible to fluctuation in a river flows and rainfall. ठीक आहे. जे काही ज्या ठिकाणी आपण वॉटर स्टोअर करतो किंवा डॅम ज्या ठिकाणी आपण कन्स्ट्रक्ट करतो त्या ठिकाणचं जे काही जी काही सोसायटी आहे ती आपल्याला त्यांचं जे काही लोकेशन आहे ते आपल्याला चेंज करावं लागतं. ठीक आहे. त्यानंतर आपण डॅम कन्स्ट्रक्ट केल्यानंतर ज्या ठिकाणी आपण वॉटर स्टोअर करतो तिथून पुढे जे काही रिव्हर असेल, रिझर्वायर असेल, ते वॉटर जे स्टोअर त्या ठिकाणी करतो तर पुढचे जो काही पॉप्युलेशन आहे किंवा पुढची जी पब्लिक असेल त्यापर्यंत जे काही वॉटर फ्लो होण्याचं जे प्रमाण आहे ते ड्यू टू डॅम्प हे कमी होतं. तर त्याचा काही एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट सुद्धा त्या हायड्रो पॉवर प्लांटचा त्या ठिकाणी होत असतो. Then the next impact is large dams and reservoirs in tropical regions are important source of greenhouse gases. According to the Brazil National Institute for Space Research, each year the world dam gives of over 100 million metric tons of methane. ठीक आहे. सो त्याचा काही एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट आहे तो सुद्धा तिथे जे काही ब्राझीलची नॅशनल इन्स्टिट्यूट आहे रिसर्च सेंटर त्यांनी तो इम्पॅक्ट जवळपास 100 मिलियन मॅट्रिक टन एवढं मिथेन जे काही प्रमाण आहे तर ते या डॅममुळे डॅम कन्स्ट्रक्ट केल्यामुळे त्या ठिकाणी होतो. तर हा सुद्धा एक इम्पॅक्ट आहे. सायंटिस्ट आर डेव्हलपिंग वेज टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय बर्निंग दिस मिथेन. ठीक आहे. सो हा एन्व्हायरमेंटल जो काही इम्पॅक्ट आहे किंवा जे काही ड्रॉबॅक्स आहे
ते सुद्धा कन्सिडर करणं गरजेचं आहे. देन द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट और पॉवर स्टेशन. हायड्रोइलेक्ट्रिसिटी इज अ रिन्युएबल एनर्जी सोर्स. ठीक आहे, तर जे आपल्याला वॉटर आपल्याला मुबलक प्रमाणात एन्व्हायरमेंट मध्ये उपलब्ध आहे. Hydroelectricity uses the energy of running water without reducing its quantity to produce electricity. Therefore, all hydroelectric developments of small and large size, whether run of the river or accumulated storage, fit the concept of renewable energy. ठीक आहे, ज्या पद्धतीने आपण थर्मल पॉवर प्लांट ज्या पद्धतीने आपण बघितलं, त्यामध्ये कोल हा नॉन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस होता. तो कोल आपल्याला फ्युएल मुबलक प्रमाणात अवेलेबल नाही. तुम्हाला मी कालच्या लेक्चरला करायची सांगितलं असेल की जे काही थर्मल पॉवर प्लांट आहे त्यामध्ये जो काही मेन सोर्स आहे कोल, आता रिसेंटली 2-3 दिवसापासून आपल्या न्यूजला आपण बघायला भेटतोय की कोलचं जे काही रिक्वायरमेंट आहे ती फुलफिल होत नसल्यामुळे महाराष्ट्रातले बरेचसे पॉवर प्लांटचे काही नाव सुद्धा आलेले होते न्यूजला. त्यामध्ये आपला नाशिकचा सुद्धा पॉवर प्लांट आहे की त्या पॉवर प्लांटमध्ये कोलची जी काही रिक्वायरमेंट आहे ती फुलफिल होत नसल्यामुळे हे जे काही थर्मल पॉवर प्लांट आहे ते बंद होण्याची शक्यता आहे. सो त्याला ऑप्शन म्हणून आपण हा रिन्युएबल एनर्जी सोर्स कडे आपण ते बघू शकतो. भरपूर मोठे जे पॉवर प्लांट आहेत ते बंद होण्याची शक्यता आहे ड्यू टू लॅक ऑफ कोल. Then the next advantage, hydroelectricity contributes to the storage of drinking water. Hydroelectric power plant reservoirs collect rainwater which can then be used for that consumption for irrigation. आपण जे काही वॉटर स्टोअर करतो ते वॉटर आपण इरिगेशन साठी सुद्धा म्हणजे ॲग्रिकल्चर पर्पज साठी सुद्धा आपण नंतर यूज करू शकतो. दे प्रोटेक्ट द वॉटर टेबल्स अगेन्स्ट डिप्लेशन अँड रिड्यूस अवर व्हर्चनॅबिलिटी टू फ्लड्स अँड फ्रॉड्स. जे काही पूर वगैरे आपण जे म्हणतो तर ते सुद्धा आपण यामुळे किंवा ते पूर वगैरे येण्याचे जे चान्सेस आहेत ते सुद्धा आपण या ठिकाणी वॉटर ड्यू टू कन्स्ट्रक्टिंग द डॅम वॉटरचं जे काही स्टोरेज आहे ते आपण प्रॉपर केल्यामुळे त्या ठिकाणी आपण ते करू शकतो. बऱ्याच वेळेस तुम्ही ऐकलं असेल की धरणाचे दरवाजे उघडल्यामुळे जे काही पुढचा जो काही भाग आहे पुढे जे काही पब्लिक सेक्टर आहे पुढचं ते पाण्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांना नुकसान झालं. तर याचा इम्पॅक्ट एक पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट काय की आपण जे काही वॉटर जे आहे वॉटरचं जे कंट्रोल आहे ते आपण करू शकतो बाय युजिंग दॅट डॅम. ते गेट जे आहे ते आपण ओपन आणि क्लोज करू शकतो. ज्यावेळेस आपल्याला वॉटरचा फ्लो जर पुढे सोडायचा असेल तर आपण गेट ओपन करून वॉटरचा फ्लो आपण पुढे सोडू शकतो. This is the most important advantage. Then next one is a hydroelectricity means clean and cheap energy for today and tomorrow. ज्या पद्धतीने तुम्हाला मी सांगितलं जवळपास जर आपल्याला 200 मेगावॅटचे जनरेशन करायचं असेल तर 4 ते 5 हजार टन एवढा कोळसा आपल्याला बर्न करावा लागतो. आणि तो कोळसा बर्न केल्यानंतर जी काही सॉलिड ॲश असेल किंवा गॅसेस फॉर्म मधली ॲश असेल ते आपण ॲटमॉस्फिअर मध्ये सोडत असतो. सो पोल्युशनचं जर प्रमाण जर बघितलं तर ॲज कम्पेअर्ड टू अदर पॉवर प्लांट हायड्रो पॉवर प्लांट हॅव्हिंग अ less pollution with an average lifetime of 50 to 100 years. Hydroelectric development are long-term investment that can benefit various generations. They can be easily upgraded to incorporate more recent technology and have very low operating and maintenance cost. ठीक आहे, थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये जर बघितलं आपण बॉयलर असेल, त्यानंतर इलेव्हेटर्स असतील, इकोनायझर असेल, ठीक आहे, टर्बाईन असेल तर त्यासाठी लागणारी रनिंग कॉस्ट आणि मेंटेनन्स कॉस्ट ही जास्त आहे ॲज कम्पेअर्ड टू हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. देन हायड्रो पॉवर अँड द एन्व्हायरमेंट. हायड्रो पॉवर इज नॉन पोल्युटिंग बट डज हॅव एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट. पोल्युशन नाही आहे पण जो काही इम्पॅक्ट आहे तो इम्पॅक्ट तुम्हाला मी मागाशी सांगितलं. हायड्रो पॉवर डज नॉट पोल्यूट द वॉटर ऑर द एअर. ठीक आहे, पोल्युशन होत नाही, वॉटरचं पण पोल्युशन होत नाही आणि एअरचं पण नाही. हाऊएव्हर हायड्रो पॉवर फॅसिलिटी कॅन हॅव लार्ज एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट बाय चेंजिंग द एन्व्हायरमेंट अँड अफेक्टिंग लँड यूज, होम्स अँड नॅचरल हॅबिट्स इन द डॅम एरिया. ज्यावेळेस आपण डॅम कन्स्ट्रक्ट करत असतो तर तिथलं जे काही लोकॅलिटी आहे
हा, तर ते आपल्याला शिफ्ट करावं लागतं बिकॉज ऑफ दॅट. सो हा एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट त्या ठिकाणी आहे, पण हायड्रो पॉवर स्टेशन पासून आपल्याला पोल्युशन वगैरे होत नाही. हा एक पॉईंट आहे, तो पण लक्षात राहू द्या. ठीक आहे. तर हे होतं आपण जे काही मेन कॉम्पोनंट जे आहे हायड्रो पॉवर प्लांट मध्ये त्यांचं फंक्शन वन बाय वन आपण बघितलं.